محکمہ زراعت توسیع جنڈ اور نمبردار اظہر حسین کے زیر اہتمام یوم کاشتکاران بسلسلہ پیداواری مہم برائے گندم کے حوالے سے تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں محکمہ زراعت کے ماہرین نے کسانوں اور کاشتکاروں کو گندم کی بر وقت کاشت اور پیداوار میں اضافے کے حوالے سے آگاہی دی۔ اس موقع پر میڈیا کے ساتھ مختلف شخصیات نے بات کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے نمبردار صاحب کا، تمام جو ہمارے اکابرین بنا کاشتکار شامل ہوئے اور نمبرداران یونین بنا کی طرف سے جتنے نمائندگان تھے، ہمارے جو سیاسی رہنما تھے، میں سب کا شکر گزار ہوں، آپ کی میڈیا گروپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ کوریج کے لیے تشریف لائے۔ یہ ایک بالکل انتہائی قومی لیول کا ایشو ہے کہ روٹی ہر کسی نے کھانی ہے، تو گندم پاکستان میں بسنے والے ہر بندے کو چاہیے۔ تو چنانچہ آج کا یہ پروگرام اس لیے تھا کہ اس علاقے میں کیا پوری ڈویژن اور پورے پاکستان میں ہم زیادہ سے زیادہ رقبے پہ گندم اگائیں اور اس کی فی ایکڑ جو پیداوار ہے اسے زیادہ سے زیادہ بڑھائیں، تاکہ جو ہماری سیلف سفیشینسی یا خود کفالت ہے اس خواب کو پورا کیا جا سکے کہ پاکستان گندم امپورٹ کرنے کی بجائے ایکسپورٹ کرنے والا ملک اس سیزن کے بعد انشاءاللہ بن جائے۔ اس کے ساتھ جو آئل سیڈز ہیں، جو تیل دار اجناس ہیں، جس کے ذریعے ہمیں خوردنی تیل ملتا ہے، تو اس پہ $300 ارب سے زیادہ اپنا خطیر رقم خرچ کرنا پڑتی ہے۔ تو چنانچہ جتنا زیادہ یہ تیل دار اجناس بھی اگائیں گے تو اس پہ ملک کا جو زر مبادلہ ہے وہ بچے گا اور معیشت مضبوط ہوگی، اور صحت مند تیل سے پورا پاکستان بھی صحت کی طرف آئے گا، اور ایک انفرادی معیشت اور جو ملکی معیشت ہے دونوں مضبوط ہوں گی۔ اس کے علاوہ جو ہمیں درپیش مسائل ہیں کہ کھادوں کی فراہمی کے حوالے سے، ان کی کوالٹی کے حوالے سے، اس پہ ہم بھرپور کام کر رہے ہیں گورنمنٹ کے ساتھ مل کے، اور اسی طرح پیسٹیسائڈ کی جو کوالٹی ہے اس کی بر وقت فراہمی ہے، اس پہ گندم کے بیج کی سپلائی کے حوالے سے پنجاب سیڈ کارپوریشن اور پرائیویٹ کمپنیاں بھی کام کر رہی ہیں۔ اور میں نے ہمیشہ یہ کوشش کی اور آج بھی سب کو یہی تحریک دی ہے کہ آپ لوگ سیڈ فارمنگ خود کریں، آپ اپنا بہترین صحت مند بیج خود اگائیں اپنے لیے اور اپنے تمام علاقے کے کاشتکاروں کے لیے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اس پروگرام کے بعد اس تحصیل میں زیادہ سے زیادہ جو رقبہ ہے وہ زیر کاشت آئے گا، گندم کے بھی اور تیل دار اجناس کے بھی، اور بہترین پیداوار رہے گی۔ موسمی حالات اللہ تعالیٰ نے بہترین کیے ہیں ان فصلات کے حق میں، تو آنے والے کل میں انشاءاللہ میں پنڈی ڈویژن میں گندم اور تیل دار اجناس کی وجہ سے کاشتکاروں میں اور زراعت میں خوشحالی دیکھتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو کسان سیمینار منایا جا رہا ہے وہ یہ دوسرا 2023 میں یہ دوسرا سال کنونشن ہم کر رہے ہیں۔ پچھلے سال بھی ہم نے کیا تھا الحمدللہ۔ اس دفعہ جو تحصیل جنڈ میں میری پہلی پوزیشن تھی اور اٹک میں تیسری، یہ ساری جو کوششیں ہیں یہ محکمہ زراعت توسیع کی وجہ سے ہیں، افسران بالا کی وجہ سے ہیں۔ جیسے میرے ساتھ کھڑے ہیں ڈائریکٹر جناب شکیل احمد صاحب، محکمہ زراعت توسیع ڈسٹرکٹ اٹک، یہ جو اس محفل کے چیف گیسٹ بھی ہیں، تو ان کی بر وقت ہم نے جو مشورے ان سے لیے اور بہترین کھادوں کا ہم نے استعمال کیا۔ فی ایکڑ جو میری پیداوار آئی تھی 54 من، وہ ان لوگوں کی وجہ سے آئی، اور میں نے جو ہے کاشت کے وقت اس کے بعد ہم نے بہترین کھاد استعمال کی، پھر بہترین سپرے ہم نے استعمال کیے، انہی سے مشورے ہم نے لیے۔ پہلے ہم جو ہے وہ سپرے نہیں کرتے تھے، جب ہم نے ان سے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا آپ سپرے ضرور کریں تاکہ جڑی بوٹیوں کا خاتمہ کیا جا سکے۔ تو اب چونکہ کنونشن جاری ہے، سارے افسران بالا آئے ہوئی ہیں، تو یہ تقریب چل رہی ہے۔ انشاءاللہ میری کوشش ہوتی ہے کہ اپنے علاقے کو مزید سے مزید ترقی ملے اور ہمارے علاقے میں زیادہ سے زیادہ گندم اگائی جا سکے۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یہاں پہ نتھیا میروال میں ملک اظہر نمبردار صاحب نے گندم کی پیداوار کے حوالے سے ایک ایگریکلچر کنونشن کا انعقاد کیا، جس میں زرعی ماہرین، ڈائریکٹر ایگریکلچر ایکسٹینشن بخاری صاحب کے علاوہ ڈسٹرکٹ کے تمام آفیسرز، اور اسپیشلی یہاں پہ ہمارے بھائی ملک خالد صاحب، نمبردار ایسوسیشن پنجاب کے پنڈی ڈویژن کے صدر اور نائب صدر ملک اعتبار صاحب اور دیگر عہدیداران، فارمر حضرات نے شرکت کی۔
माशाल्लाह से तमाम एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के माहिरीन ने अपनी बहुत अच्छी मालूमात फ़राहम की। ज़मींदारों को आपस में मिल बैठने का एक मौका मैसर हुआ और जो आने वाली फसल है गंदम की उसकी पैदावार की बढ़ोतरी के सिलसिले में जो माहिरीन ने राय दी हैं, उम्मीद है कि तमाम फार्मर इससे इस्तेफ़ादा करेंगे और आने वाली 2024 की पैदावार पर एकड़ बहुत अच्छी आएगी इस एरिया के लिए। शुक्रिया। रहीम, मैं ख़ुसूसी तौर पर शुक्रगुज़ार हूँ जनाब सरदार अज़हर ख़ान नंबरदार साहब का कि जिन्होंने इस इलाके के किसान भाइयों के लिए कन्वेंशन बराए आगाही मुहिम पैदावार के सिलसिले में किया। बहुत अच्छा इवेंट था। महकमा ज़राअत ज़िला अटक और रावलपिंडी डिवीज़न के ऑफिसर साहबान मौजूद थे, डायरेक्टर साहब थे। उन्होंने किसानों में आगाही मुहिम का जो सिलसिला है वो जारी रखने का आज़म किया और मालूमात फ़राहम की कि किस तरह आप अपनी फसल की जो पैदावार है उसको बढ़ा सकते हैं, किस वक्त आप अद्वियात का स्प्रे कर सकते हैं और जदीद आलात के ज़रिए आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, हल का आप किस वक्त इस्तेमाल करके ज़मीनों को आप आबाद कर सकते हैं। बीज के बारे में मुकम्मल मालूमात ज़मींदारों को फ़राहम की। मैं ख़ुसूसी तौर पर महकमा ज़राअत का और नंबरदार सरदार अज़हर ख़ान साहब का तहे दिल से मशकूर ममनून हूँ और जनाब मलक ग़ुलाम हुसैन साहब आप छजी मार का, मलक एतबार ख़ान साहब नायब सदर आल पाकिस्तान नंबरदार एसोसिएशन रावलपिंडी डिवीज़न, मिर्ज़ा ग़ुलाम हसन साहब जनरल सेक्रेटरी आल पाकिस्तान नंबरदार एसोसिएशन रावलपिंडी डिवीज़न मेरे साथ तशरीफ़ लाए, सबका मशकूर हूँ और मीडिया का ख़ुसूसी तौर पर तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। मेहरबानी। माशाल्लाह जी, बहुत इफ़ेक्टिव फंक्शन था जी, इस हवाले से कि महकमा ज़राअत ने अपने तमाम एस्पेक्ट्स जो पैदावार की बढ़ोतरी के लिए और किसानों को जो मुश्किल दरपेश हैं मुश्किलात, उनके हवाले से भी बहुत इफ़ेक्टिव सिलसिला था। और नंबरदारान के हवाले से डॉक्टर साहब ने भी ये कहा कि इंशाल्लाह उनको इस प्रोग्राम में हम साथ लेके चलेंगे और तमाम नंबरदार साहबान जो हैं ज़िला अटक और डिवीज़न के जो हज़रात हैं वो मुकम्मल इस प्रोग्राम को सपोर्ट करते हैं और इंशाल्लाह इनके शाना बशाना चलेंगे। बहुत शुक्रिया। जैसे कि आपको सबको पता है कि ज़िला अटक में इस वक्त जो है हमारे पास पिछले साल 4,70,000 एकड़ पे गंदम काश्त हुई थी और हमारी जो एवरेज पैदावार है वो तकरीबन 18 मन के करीब है। लेकिन हमारे जो तरक्की पसंद काश्तकार हैं ना, उनकी पैदावार जो है वो तकरीबन 60 से 70 मन के करीब है। हमारे पास नंबरदार साहब खड़े हैं, इनकी जो है ये तीसरे नंबर पे इनामी मुकाबले में आए हैं, उनकी 54 मन पैदावार है। ठीक है, तो ऐसे जो तरक्की पसंद काश्तकार हैं ना, ये दूसरे काश्तकारों के लिए जो मशवरा हैं। तो इसी सिलसिले में आज हमने एक फार्मर डे का एहतमाम किया है जहाँ पे ये अपने दूसरे ज़िम्मेदार भाइयों के लिए मिसाल भी हैं और उनको ये बताएंगे कि इन्होंने महकमाना सिफारिशात पे अमल करके कैसे जो है वो पैदावार हासिल की है। तो आज जो है आप देख रहे हैं कि हमने जो है वो इलाके भर के जो है तरक्की पसंद काश्तकारों को बुलाया हुआ है। तो और इसके अलावा तमाम डिपार्टमेंट जिसमें जो है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, क्रॉप रिपोर्टिंग और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग और इसके अलावा जो है सॉइल फर्टिलिटी वालों को भी बुलाया हुआ है। क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि हम यहाँ 7 डिपार्टमेंट जो हैं वो इस मामले में जो है हिस्सा ले रहे हैं। तो ज़मीन के तजिए से लेकर ज़मीन की लेवलिंग तक और खादों की जितनी भी ज़रिए चीज़ें हैं, खादें हैं, बीज है, उनकी फराहमी जो है वो महकमे का काम है। तो महकमा जो है उस पर जो है अपनी पूरी तंदगी से काम कर रहा है। तो इंशाल्लाह जो है आने वाली जो फसल जो है वो भी भरपूर होगी। शुक्रिया। मेरा तल्लुक़ तहसील पिंडा खान से है। बुखारी साहब ने हमें लास्ट 4 ईयर वहाँ पे सर्व किया और माशाल्लाह बुखारी साहब की जो इंस्ट्रक्शन थी उन पे काम करते हुए हमारे जो किसान भाई थे उन्होंने बहुत ज़्यादा अचीव किया। उसमें मैं ख़ुद शामिल हूँ कि मैंने एकड़ में 62 मन फ़ी एकड़ के हिसाब से पैदावार दी डिस्ट्रिक्ट जेलम के अंदर। और ये जो आगाही प्रोग्राम है किसानों के लिए, क्योंकि आगे आने वाला जो वक्त है उस वक्त में फूड का बहरान आने वाला है। जो फूड का बहरान है उस पर इस तरह के प्रोग्राम, इस तरह के सेमिनार हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो चुके हैं कि हम अपने किसान भाइयों को आगाही दें। इस तरह के इवेंट होंगे तो आगाही मिलेगी और आप आने वाले फूड बहरान से बच सकते हैं। तो ये ऐसे इवेंट जो है मैं ये समझता हूँ कि डिवीज़न नहीं पाकिस्तान लेवल पे हमेशा मुनक्कद होने चाहिए और इन पे जो हदायत दी गई हैं, जो इंस्ट्रक्शन दी गई हैं, हमारे किसान भाइयों को चाहिए कि उसको फॉलो करें, उस पर फॉलो करके उन पर इम्प्लीमेंट करके अपनी फसल को, अपनी पैदावार को बढ़ाएँ और आने वाले फूड बहरान का हम उसका सामना कर सके, उसका मुकाबला कर सके। थैंक यू वेरी मच।
اس موقع پر محکمہ زراعت کی جانب سے کاشتکاروں کے لیے تجویز کردہ مختلف گندم کے بیچوں، زرعی ادویات اور کھادوں کے سٹال بھی لگائے گئے تھے۔ علاقہ بھر سے کاشتکاروں اور کسانوں نے بڑی تعداد میں اس تقریب میں شرکت کی۔ آخر پہ تقریب کے مہمان نمبردار اظہر حسین کی جانب سے تمام شرکاء کا شکریہ ادا کیا گیا۔ اس موقع پر شرکائے تقریب کے لیے پرتکلف کھانے کا بھی اہتمام کیا گیا تھا۔